ہو گیا, کبھی پنجابی اور مہاجر فساد ہو گیا. تو یہ مختلف اوقات میں مختلف اس قسم کے واقعات ہوتے رہے. ہماری ہسٹری یہ 25-30 سال کی کراچی کی. لیکن اس میں یہ کہنا آپ کا بالکل درست ہے کہ یقیناً کچھ ایسی قوتیں ضرور ہوں گی جو یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ کراچی میں کسی طرح کا امن رہے. ابھی جو واقعات ہوئے پچھلے 3 دنوں میں, اس سے اگر ایک ہفتہ یا 10 دن پہلے آپ چلے جائیں تو اس شہر کے اندر پٹھان اور اردو بولنے والوں کے جو ہے وہ لاشیں ملتی رہی اسی طرح سے. اور وہ سلسلہ کسی صورت جا کر تھما ہی تھا. 2 یا 3 دن مشکل سے سکون کے گزرے ہوں گے تو پھر یہ 5 نوجوان بلوچوں کی لاشیں جو ہے وہ یہاں شہر میں آ گئی. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ مارنے والا ہو سکتا ہے کوئی اور, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ان کو ضروری ہے کہ اردو بولنے والوں نے مارا ہو یا کسی مخصوص پارٹی کے لوگوں نے مارا ہو. کوئی بھی ہو سکتا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ جی کراچی کے اندر اس قسم کے فسادات کو میں ہوا دوں اور لوگوں کو جو ہے وہ ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں. اب اگر یہ بات حقیقت ہے کہ کوئی بلوچ کسی مہاجر کو قتل نہیں کر سکتا ہے, کوئی عام مہاجر کوئی بلوچ کو, کوئی پنجابی کو, کوئی پٹھان کو, کوئی سندھی کو قتل نہیں کرتا, یا کوئی سندھی کسی ایک عام سی بات, یہ رجحان نہیں ہے, یہ رجحان نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رجحانات پارٹیوں میں موجود جو گروپس ہیں کچھ ہلکا ہوگا کہ وہ چاہتے ہیں اپنے پولیٹیکلی جو مفادات ہوتے ہیں ان کی اچیومنٹ کے لیے وہ اس طرح کے لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں. اب کراچی کی جو سیاست ہے یا کراچی کے جو حالات ہیں اس میں صرف چند پولیٹیکل پارٹیز کا اسٹیک نہیں ہے. یہاں پر اس ملک میں سیاست کرنے والی تمام جماعتوں کے اسٹیکس بھی ہیں اور اس ملک سے باہر جو قوتیں ہیں ان کے بھی اسٹیکس ہیں. اور یقیناً ہر شخص اپنے مفادات کی نظر سے اس کو دیکھتا ہے. اچھا, جو آپ بات کر رہے ہیں آپ بھی ایک عام شہری ہیں, میں بھی شہر کا عام شہری ہوں. کیا ہم اور آپ کسی کا خون کر سکتے ہیں؟ کبھی تصور نہیں کر سکتے. چاہے ہمارا وہ کس قدر ہی سیاسی مخالف ہو, چاہے وہ لوگ ہم پر ہمارے متعلق کچھ بھی سوچتے ہوں, لیکن ہم کم از کم یہ قطع نہیں کریں گے کہ جی ان کو جا کے ان کی جان لے لیں یا ان کی زبان بولنے والے لوگوں کی جان لے لیں یا ان کے ساتھ چلنے والوں کی جان لے لیں. یہ ہم نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے کہ یہاں پر جو بڑی اکثریت ہے اور میرے اور آپ جیسے لوگوں کی ہے, اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جو یہ آسانی سے بے گناہ لوگوں کا خون کر دیتے ہیں. اور خون بھی اگر آپ ان کی لاشیں دیکھیں جس اذیتناک انداز میں ان کو جو ہے وہ مارا گیا ہے وہ کسی عام آدمی کے تصور میں بھی نہیں ہو سکتا. کہ ان کو صرف گولی نہیں ماری گئی ہے, ان کو بے انتہا تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اس کے بعد ان کی جان لی گئی ہے. اب آپ بتائیں کہ ایک عام آدمی جس کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے, کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی خاندانی دشمنی نہیں ہے, اس کو ایسے ہی کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے, اس کو ٹارچر کرتا ہے, بے انتہا ٹارچر کرتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت سوز سلوک کا اس کو نشانہ بناتا ہے, اور اس کے بعد اس کو جا کے اس کی جان لی جاتی ہے. تو یہ عام لوگ نہیں ہو سکتے ہیں. یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں, چاہے کوئی بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مفادات شاید کچھ اور زیادہ ہیں. شہر میں انارکیت بڑھ رہی ہے. اگر ایسے واقعات ہوتے ہیں یقیناً تشویش کی بات ہے. اور انارکیت اس وقت بڑھتی ہے جب ریاست کمزور ہوتی ہے, جب حکومتی ریٹ نظر نہیں آتا, جب پولیٹیکل ول نہیں ہوتا, اس وقت انارکیت بڑھتی ہے. اور پھر یہ انارکیہ جو ہے نا خانہ جنگی کی شکل اختیار کرتی ہے. میں تھوڑی سی آپ سے گزارش کروں. ایک تو یہ دستک دے رہا ہے یہ جو خانہ جنگی جو دستک دے رہا ہے, آپ کے خیال میں ہم اس کی آواز سن رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو بنیادی بات جو اکثر جگہوں پر ہم سنتے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت کی ول نہیں ہے اس کو کرنے کی. لیکن کوئی بھی پارٹی جو خاص طور پہ حکومت کو لیڈ کر رہی ہو, بھلے کوalition پارٹنرز ہمارے ساتھ دوسرے بھی ہوں, لیکن پیپلز پارٹی حکومت کو لیڈ کر رہی ہے, وہ بڑی پارٹی ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ میری تھوڑی سی سنیں نا. کوئی بھی سیاسی جماعت, ابھی تو پیپلز پارٹی میں کہہ رہا ہوں, کوئی بھی اگر ہمارے علاوہ بھی کسی کی حکومت ہو تو کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی حکومت میں بے گناہ لوگوں کی جانیں جائیں. اس کی حکومت میں چاہنے اور نہ چاہنے کی بات نہیں ہے, یہ آپ بالکل صحیح فرمائیں, چاہنے نہ چاہنے کی بات نہیں ہے. ذمہ داری پیپلز پارٹی کی حکومت کی ہے, جواب دہ ہم ہیں, اور اگر اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو آخرت میں جو ہے وہ گریبان انہی لوگوں کا پکڑا جائے گا جن کی ذمہ داری ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حکومت یہ چاہتی ہوگی کہ اس کی حکومت میں قتل و غارت گری ہو, بے گناہ لوگوں کی جانے جائیں, اور وہ ایکشن نہ. حکومت یہ تو چاہے گی کہ اس کے 5 سال پورے ہو نا. نہیں, 5 سال پورے اگر دیکھیں, نہیں میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں حکومت یہ چاہے گی کہ جو ہے نا میری حکومت وقت سے پہلے نہ جائے. نہیں, میں اس سے اتفاق کم از کم اس انداز میں نہیں کروں گا کہ ہم چاہیں کہ جی 5 سال پورے ہو, بھلے اس کے نتیجے میں بے گناہ لوگوں کی جانیں جاتی رہے. یہ ہو رہا ہے نا. لیکن دیکھیں, اگر ہم یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ 5 سال پورے کرنے ہیں تو اس کے بعد ہم یہ بھی تو سوچ رہے ہوں گے نا اگلے الیکشن میں بھی لوگوں کے پاس جانا ہے. کیا اس طرح کی اگر خون ریزی ہوتی رہی, کیا اگر لوگوں کی بے گناہ لوگوں کی جانیں جاتی رہی, تو کیا ہمارے امیدواروں کے لیے آسان ہوگا کہ وہ لوگوں سے جا کر ووٹ مانگیں گے؟ نہیں, یہاں تو کانسٹیٹوئنسی کی لڑائی ہو رہی ہے نا, عام عوام تقسیم ہے. اگر یہاں پیپلز پارٹی کا ایریا تو پیپلز پارٹی کا ہے, متحدہ گورنمنٹ کا ایریا متحدہ کا ہے, اور این پی کا ایریا وہیں کا جماعت. یہاں کانسٹیٹوئنسی کی پولیٹکس ہے. اس بات سے تو آپ کی پیپلز پارٹی کو پتا ہے میری جتنی سیٹیں 1970 سے مجھے مل رہی ہیں اتنی ہی ملیں گی, متحدہ گورنمنٹ جب سے مل رہی ہیں وہ اس کو اتنی سیٹیں ملیں گی, یہ تو طے ہے.
किस वजह से? मैं थोड़ी सी आपसे करूँ, देखें ये लड़ाई एक अलग है, पॉलिटिकल अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना, उसके लिए कोशिश करना, ये पीपल्स पार्टी का भी हक है, एमक्यूएम का भी हक है, एनपी का भी हक है, जमात तमाम जितनी सियासी जमातें शहर में काम करती हैं उनका राइट है कि वो कोशिश करें कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट शहर से हासिल करें, लेकिन उसका कतन ये मतलब नहीं है कि वो लोगों की जाने जा रही है और चुप करके बैठ जाए कि नहीं हमें अपनी कंस्टिट्यूंसी जो है वो बढ़ानी है, नहीं बढ़ सकती है। देखिए जब तक पॉलिटिकल प्रोसेस शहर में आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक यहाँ अमन नहीं होगा, जब तक इस शहर की इकोनॉमी ठीक नहीं चाहती हुकूमत, जब तक ये चीजें नहीं होंगी, हम अपने नहीं बढ़ा सकते हैं। नहीं चाहती तो एक्शन क्यों नजर नहीं आता? नहीं एक्शन देखिए मैं आपसे तो क्यों अब तक ये कुछ बंद नहीं हो रहा है? गुजारिश करूं कि ये जो एक इंप्रेशन है कि बिल्कुल एक्शन नहीं, ऐसा नहीं है। लोग पकड़े भी गए हैं, लोगों की निशानदेही भी हुई है, लोगों को आपको यूट्यूब पे चला है, बहुत सारे टारगेट किलर्स की आपको पकड़े गए? नहीं पकड़े तो गए ना। कहाँ है आप मुझे बताओ। जाहिर है कि अदालतों में कैसे चल रहे हैं, केस रिहा हो गए, वो रिहा करना खामोशी से सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है, खामोशी से सब कुछ हो रहा है। 190 टारगेट किलर की बातें हो रही जो गिरफ्तार किए, रहमान मलिक साहब ने कहा, आप मुझे बताएं कहाँ है, लिस्ट दें, आए मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि भाई इनका ताल्लुक इस जमात से है, इनका ताल्लुक इस जमात से, इनका ताल्लुक इस गुरु से है, ये लैंड माफिया है, ये ड्रग माफिया है, ये फिलहाल माफिया है, बता दें, क्लियर करें। मेरी सुने ना, आप कहते हैं रिहा हो रहे हैं, रिहा हुकूमत नहीं करती, रिहा अदालतों से हो रहे हैं। वो अगर अदालतों में केसेस उनके जाते हैं और वहां पर जाहिर है कि ऐसे जो टारगेट किलर होते हैं उनके सामने कोई गवाह तो आता नहीं है, उनके लिए कोई विटनेस तो आके खड़ी होती नहीं है, तो वहां से उनको रिलीफ मिलता है। इसमें मैं समझता हूँ जिस तरह अभी बरतानिया में जब हालात खराब हुए तो वहां के जो जुडिशरी थी उसने भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए और एक्शन किए हुकूमत के साथ मिलकर, और जो लोग जिम्मेदार थे उनके जल्दी से केसेस उन्होंने चलाए और उनको सजा देने के फैसले हुए। लेकिन जब गैर आप कहें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है तो अदालतों को भी उसको उन हालात के तनाजुर में देखना चाहिए। वहां जितने केसेस इस तरह के जाते हैं, सिर्फ जो रिवायती हमारे तरीकेकार हैं कि जी कोई गवाह नहीं आया, कोई चीज उसके सामने साबित नहीं हो सकी तो उसको रिहा कर, किसका काम है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जुडिशरी जो मामलात हैं उसको बेहतर करने के हवाले से पार्लियामेंट में कानून साजी किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, मैं अभी आपसे एक सवाल, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ इसी मतलब। सुप्रीम कोर्ट ने जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाकर, आउट ऑफ वे जाकर चीजों को टेकअप करना शुरू किया तो क्या उसके लिए कोई एक्स्ट्रा लेजिस्लेशन हुई थी? वो तो उसके इख्तियार में, इख्तियार मैं यही कहना चाह रहा हूँ, वो तो इख्तियार में, आपके इख्तियार में जो हुकूमत तो लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। कानून साजी किसकी जिम्मेदारी है जी? कानून साजी किसकी जिम्मेदारी है? मैं कानून साजी की बात पर आ ही नहीं रहा हूँ, मैं कुछ और कह रहा हूँ आपसे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हुकूमत मुजरिमों को पकड़ती है, उनको अदालत में पेश करती है और अदालत का काम होता है कि उनको वो जो भी मुनासिब समझते हैं उनके जुर्म के मुताबिक उनको जो है वो सजा दे दें, ठीक है। लेकिन जिस किस्म के जराइम अभी हो रहे हैं, अगर खुदकुश बमबार हो रहे हैं, अगर पकड़े जा रहे हैं और इस किस्म के संगीन नौयत के मुलजिम पकड़े जा रहे हैं, तो क्या अदालतें ये इंतजार करेंगी कि उनके खिलाफ गवाही देने के लिए कोई आए? कोई नहीं आएगा। लेकिन मैं सिर्फ बात ये करना चाह रहा हूं कि अगर अदालत के दौर में, आपकी हुकूमत के दौर में, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी नेम फौजी जो फौज से ताल्लुक है उनका, रेंजर्स के जो लोग हैं, उनको बाकायदा कोर्ट ने जो है ना सजाए मौत दी है, ठीक है, और वो भी स्पीडी, ठीक है। आपके दौर में हुआ, ये सही किया, आपका इंटरेस्ट था। मेरी नहीं, इंटरेस्ट की बात नहीं है किसी में, मतलब नहीं, ये देखिए, ये वहां पर जहां पर आपकी मसलियत की बातें हो रही, पॉलिटिकल सियासी मसलियत की बातें होंगी, वहां आप खामोशी से नहीं उन दहशतगर्दों, मुझे थोड़ा सा जवाब देने देखिए, अभी आपने खुद ही सरफराज शाह केस का हवाला दे दिया ना। सरफराज शाह केस जो है वो कोर्ट में गया, हुकूमत ने उनको नहीं कहा कि आप रोजाना इसको ट्राई करो, सजा दे दो। अदालत ने महसूस किया, क्योंकि वो इतना संगीन किस्म का जुर्म था उनका, कि उन्होंने उसको टेकअप भी किया, जल्दी चलाया भी, उसको सजा भी दे दी। यही तेजी जो है वो दूसरे केसों में क्यों नहीं दिखाई जाती? अदालतों को दिखाना चाहिए ना ये अदालतों को यही तेजी दूसरे केसेस में दिखाना चाहिए, लेकिन वहां पर ये नहीं हो रहा है। वहां पर वही जो रिवायती देखो, ये तो रिवायती बातें होगी। अब जो हुकूमती कमजोरियां, हुकूमती नाकामियां हैं, अब आप उसको जुडिशरी पर डालने की कोशिश कर रहे हो कि उसमें कमजोरियां हैं और जिसकी वजह से दहशतगर्द रहा हो रहे हैं, हम तो पकड़ रहे हैं, कोर्ट को दे रहे हैं, कोर्ट जो है उनको रिहा कर रहे हैं। ये रिहा तो हो रहे हैं, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। अदालतों से लोग रिहा तो हो रहे हैं ना, संगीन नौयत के जिनके ऊपर इल्जाम हैं वो रिहा हो रहे हैं। मैं सिर्फ ये आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ, जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट एक अफसर के लिए इतना
पर्सनल होकर चीज़ों को ले सकती है कि वो जो रूल्स हैं उसको एक तरफ रख देते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात हैं उसको एक तरफ रख देते हैं, जो रिवायात हैं काम करने की उसको एक तरफ रख देते हैं, जो मुल्जिम के कुछ राइट्स होते हैं उसको एक तरफ रख देते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ों को मतलब पर्सनली लेकर एक चीज़ को वो रिजॉल्व करना चाह रहे हैं वहाँ तो कर रहे हैं ना। बात ये कि जहाँ उनको करना है वहाँ वो कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो दहशतगर्दी के इल्जाम में लोग पकड़े जाते हैं उनके केसेस में इतनी तेजी, इतना पर्सनल इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? वहां भी दिखाए ना। जब हुकूमत के, अगर आप कहते हैं कि हुकूमत की बिल नहीं है करने की, तो क्या अदालतें, तो यहाँ के लोग समझते हैं कि ऑनेस्ट है, यहाँ तो लोग समझते हैं कि अदालतें ऑनेस्ट है। मैं तो लोग कहते हैं ना, मुझे आप नहीं कहते? नहीं, मुझे तो बहुत सी चीजों में इख्तिलाफ है, मुझे बहुत सी चीजों में इख्तिलाफ है। मेरा जाती राय जो है वो मुझे ना ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि अदालतों को जो कुछ करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। आपका इत्मीनान नहीं है अदालतों पर? जाती तौर पर मेरा नहीं है। मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, बोले चाह रहा हूँ गोंडे ब्रेक की जरूर ब्रेक पदा हमें बाबता गप्तरान करें कि मुफाहमती हमले सकबाज गप बैगे रिकन्सिलिएशन गप बैगे जो कि अस्ते हुकूमत हमें ही नुकातन वजह से बेचारे के 6.5 साल ले हुकूमत गुआजें था और मजीद दिगे 1.5 सालाना भी गुआजेने के कोशिश हमें करने गए भले आया कराची या एक कुछ तो खून है अवालिया इदा हम मुफाहमती पॉलिसी गप बैगे नी मुफाहमती पॉलिसी कदी तक भी इदा मर्दों में रह गया बेगुनाह ने लाश नीमा पैदा का नीमा चार लौटे कि वाकई हुकूमत मुफाहमती पॉलिसी सर अमल करते या एक्शन है जूरगे नी गाम के जूरी हमें बाबता गप्तरान करें गोने ब्रेक के बाद।